오늘은 구가 하나님이 요엘을 통해 남유다의 사랑을 전하셨어요 라는 제목으로 함께 예배드리겠습니다. 오늘 성경 본문은 요엘서 1장에서 3장까지의 말씀이에요. 외울 말씀 요엘서 2장 13절 외워볼게요. 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다. 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 인애가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니. 아멘. 영어로도 외워볼게요. Lend your heart and not your garment. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity. 오늘 선생님이 그림 2개를 준비했는데 우리 친구들 가장 좋아하거나 아니면 싫어하는 곤충이 있을까요? 네. 그래서 제가 좋아하는 곤충은 무당벌레고, 그리고 제일 싫어하는 곤충은 벌이에요. 네. 제가 제일 좋아하는 곤충은 나비고 제가 제일 싫어하는 곤충은 거미예요. 네. 그리고 오늘 스토리에는 이런 곤충이 나오는데 메뚜기가 나와요. 메뚜기 떼가 혹시 곡식을 다 먹어치운다는 이야기를 들어봤나요? 아니요. 네, 들어봤어요. 네. 어디서 들어봤어요? 저는 그 이집트의 8번째 재앙에서 들었어요. 네. 아주 성경 이야기를 잘 기억하고 있네요. 오늘 성경 이야기에서는 남유다가 메뚜기 떼의 습격을 받았어요. 이것은 하나님의 경고였죠. 남유다는 왜 하나님의 경고를 받게 되었을까요? 우리 한번 자세히 배워보도록 해요. 여기 있는 그림은 어떤 것 같아요? 메뚜기들이 식물들을 다 먹어치운 것 같아요. 네. 여기에 요엘 선지자가 있어요. 요엘 선지자가 하나님의 말씀을 전하던 때에 남유다 왕국은 위기에 직면해 있었어요. 그림에서 보는 것처럼 메뚜기 떼의 습격을 받아 땅이 황폐해졌고 모든 풀과 나무는 죽어버렸어요. 게다가 심한 가뭄까지 찾아와 큰 타격을 받았어요. 요엘은 이 사건을 돌아보면서 이것은 단순한 자연재해가 아니라 죄를 지은 하나님의 백성이 심판받는 것이라고 선포했어요. 신명기 28장 2개의 말씀을 준비했는데 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요.
먼저 신명기 28장 15절 큰 소리로 읽어볼게요. 시작. 내가 만일 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하지 아니하여 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하며 내게 이를 것이니. 또 28장 38절 읽어볼게요. 내가 많은 종자를 들여 뿌릴지라도 메뚜기가 먹음으로 거둘 것이 적을 것이며. 이 말씀들에 예언된 일들이 그대로 일어난 거예요. 이 재앙들은 그냥 자연재해가 아니라 하나님의 경고였어요. 그래서 요엘은 이스라엘 백성에게 회개하고 금식하라고 말했어요. 하나님께 부르짖으면서 자비를 구해달라고 말했어요. 요엘은 앞날을 보았어요. 한마디로 이렇게 말했죠. 지금 처지가 나쁜 것 같습니까? 이제 시작일 뿐입니다. 남유다에 대한 하나님의 심판은 끝나지 않았어요. 여호와의 크고 두려운 날이 다가오고 있었기 때문이에요. 그날에 하나님은 군대를 통해 자신의 능력을 보이실 것이고 또 하나님과 올바른 관계에 있지 않는 사람들에게 이것은 나쁜 소식이 된 거예요. 하나님의 능력이 그들과 맞서 싸울 것이기 때문이에요. 그래서 요엘은 백성에게 애원했어요. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 지금이라도 너희는 진심으로 회개하여라. 나 주가 말한다. 금식하고 통곡하고 슬퍼하면서 나에게로 돌아오너라. 옷을 찢지 말고 마음을 찢어라. 요엘은 하나님의 백성에게 여호와에 대해 경고하며 그 심판의 날을 경고했어요. 그쵸? 이런 걸 보면 하나님은 이스라엘 백성을 벌 주고 싶어 하는 분이세요? 아니면 용서하는 분이세요? 용서하는 분이세요. 네. 단번에 하나님은 적들을 심판하시고 그들을 벌하실 수 있었는데 용서하고 긍휼을 베풀어 주시는 하나님을 우리가 볼 수 있을 거예요. 우리 친구들도 이런 하나님의 말씀을 더 생각하고 또 매일의 삶들 속에서 돌아보며 하나님과 늘 동행하고 하나님의 음성을 듣는 우리 친구들이 됐으면 좋겠어요. 네. The people of Judah were in trouble. There was a drought in the land. No rain fell for a long time. The people had ignored God and did not obey his commands. God had told his people many years before what would happen if they turned away from him, and now these things were actually happening. The land of Judah had been attacked by a great swarm of locusts. When one swarm left, another swarm of locusts came. The locusts ate the plants in Judah. They destroyed everything in the fields. The apple trees, fig trees, and pomegranate trees died. God gave the prophet Joel a message to tell the people in Judah. Joel said, "Listen up. Has this ever happened to you before?" No, there had never been a swarm of locusts like this in Judah before. But God had sent locusts before somewhere else. Some of the people might have remembered hearing the stories about God's people in Egypt. When God led Moses to rescue his people, God sent locusts to punish the Egyptians for their sin. Now, God was judging the people of Judah for their sin. Joel told the people to ask God to forgive them. "Gather all the people and cry out to God," Joel said. "God's day of greater judgment, the day of the Lord, is coming." Joel said that for those who do not trust in God, the day of the Lord will be terrible. Next, Joel told the people what that day would be like. God was going to send a strong army to take over Judah. Everything would be burned up by fire. Everyone would be afraid, and no one would be able to survive. Turn back to God before it is too late, Joel said. God is gracious and merciful. He does not get angry easily. God would rather forgive you than punish you. Turn from your sin.
Maybe God will bless you. Now God's message gave them hope for the future. I will send rain, God promised. The plants will grow, and the animals will have water to drink. Then I will give my spirit to everyone. Anyone who calls on the name of the Lord will be saved. I will bring Judah and Jerusalem back together, but a final day of judgment is coming. I will judge those who turn away from me. I will punish the enemies of my people. You will know that I am your God. I will forgive those who turn away from their sin, and I will be with my people forever. Joel warned God's people about the day of the Lord, a day when God will judge his enemies, free his people, and make the world right again. Those who trust in Jesus will escape God's punishment for sin. Jesus was punished in our place, and we share in his righteousness. 함께 성경 퀴즈 풀어보겠습니다. 남유다는 어떤 곤충의 습격을 받았나요? 메뚜기 떼요. 네, 맞아요. 메뚜기 떼의 습격을 받았죠? 성경에 하나님이 메뚜기 떼를 보내신 또 다른 이야기가 있어요. 언제였죠? 이집트 8번째 재앙이에요. 네, 하나님이 모세를 통해 이스라엘 백성을 이집트에서 구원하실 때 이집트인들의 죄를 벌하시려고 메뚜기 떼를 보내셨죠. 그게 우리 친구들이 말한 8번째 재앙이에요. 요엘은 남유다 백성에게 어떻게 하라고 말했나요? 하나님께 회개하라고 했어요. 네, 굵은 베옷을 입고 울면서 하나님 여호와께 용서를 구하라고 말했죠. 요엘은 어떤 날이 다가오고 있다고 말했나요? 심판이 다가오고 있다고 말했어요. 네, 여호와의 날, 하나님의 더 큰 심판의 날이 임박했다고 말했어요. 요엘은 여호와의 날에 어떤 일이 일어날 거라고 말했나요? 강한 군대를 보내 모든 것을 불에 탈 것이라고 했어요. 네, 하나님이 강한 군대를 보내서 유다 땅을 점령하게 하실 것이고 모든 것이 불에 타고 아무도 견뎌내지 못할 것이라고 했어요. 하나님은 어떤 분이신가요? 용서하시는 분이요. 하나님은 노하기를 더디하시고 사랑과 긍휼이 풍성하신 분이시죠. 구원을 얻는 사람은 누구인가요? 누구든지 여호와의 이름을 부르는 사람. 네, 맞아요. 누구든지 회개하고 여호와의 이름을 부르는 사람은 구원을 얻을 수 있어요. 요엘은 하나님의 백성의 적에게 어떤 일이 일어날 것이라고 말했나요? 적들을 심판하고 벌하실 것이라고. 네, 하나님은 하나님의 백성의 적들을 심판하고 벌하실 것이라고 했어요. 그래서 우리 요엘서를 보면서 하나님은 하나님의 백성에게 여호와의 날, 심판의 날이 이르기 전에 회개하고 그리고 하나님께 돌아오라고 경고하셨죠. 왜냐하면 여호와의 날이 오면 하나님은 적들을 심판하시고 또 자기 백성을 자유롭게 하시며 세상을 바로 잡으실 것이기 때문이에요. 우리 친구들 주위에 믿지 않는 친구들 있죠? 네. 우리 친구들, 그 친구들을 위해서 기도하며 또 예수님의 사랑을 또 전하고 이 심판의 날을 두려워하는 우리 친구들이 됐으면 좋겠어요. 네. 함께 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 오늘 요엘 선지자를 통해 하나님의 백성을 어떻게 벌하시고 또 어떻게 자비를 베푸셨는지 알게 해주셔서 감사드립니다. 하나님은 사람들을 벌 주시기보다 용서하시고 싶어 하시는 분이심을 기억하게 하시고 크신 하나님의 사랑을 날마다 생각하며 하나님을 더욱 알아가며 동행할 수 있는 우리들이 될 수 있도록 인도해 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
Teddy, you need to finish getting ready or you're going to miss the bus. You have 10 minutes. You have 5 minutes, Teddy. 1 minute, Teddy.